जय जगन्नाथ नित्य गौर हरिबोल हरिबोल राधे राधे आपण समस्त को पुणी थे से गीता ज्ञान ओडिया भितर को मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज भूली जाइथिबा जिनिस गुड़ाक आम पुणी मन पकईबा कहीं ना जमती आम सबुदिन खाऊचे सबुदिन पिंधुचे सबुदिन नित्य कर्म करुचे ता सहित कर्म करुचे एक्सट्रा कर्म भी किसी करुचे से भाव में गीता को आम भूली गले जे हो मो चैनल भितर गीता ज्ञान टोटाली मुंडर से मुंडे जे सरीगला कौटी आम पाठ करदेले किंतु गीता ज्ञान जे जीवन में सबु बेले ही कार्यरत आम कौचे शरीर को किसी जन कौन रही ना मु आत्महत्या करदेवी मुझे धोखा खाइली से धोखा खाइली कि कौन सी जिनस तार अपूरणीय क्षति हो जाए से कौच मो शरीर को नष्ट करदेवी तेणु शरीर को नष्ट करदे कौन हो जाए ना जो सब आम सब पाप लगे कि कहीं आत्मार विनाश ना शरीर विनाश अच्छी शरीर जमी विनाश हो तो ये विषय गीता ज्ञान भितर देकर आम जा ठाकुर कथा भितर देकर भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को जो कहते गुरु गोविंद को प्रणाम करी राधाकांत चरणारविंदर निजर मत को समर्पण करदे निज निजर इष्टदेव पाखे विनम्र प्रार्थना करी आम गीता ज्ञान भितर को प्रवेश करवा। ये कृष्ण कहते कौन ना द्वितीय अध्याय 20 नंबर श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविष्यति न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीर केबे जन्म हुए नहीं तथा यार उत्पन्न होई पुनः सत्तावान हुए नहीं शरीर माने आ भितर जी अच्छी आत्मा कथा कहुच्छी यह जन्म रहित नित्य शाश्वत ओ पुराण माने अनादि अटे बहु काल रही आसी शरीर को मारिदेले मध्य ये मरे नाही। तो जो षड विकार आम शरीर कौन कौन हुए ऑटोमेटिकली होता है जमी आमको भोक आम खाइला पर भी कि समय पुणी आम भोक करे माने पेट तार कार्य करे हजम करे जो पाचन क्रिया माने अच्छा से समस्ते निज निज कार्य करते तो सेमती शरीर होचंदी कौन ना उत्पन्न हेबा सत्ता रूपे दृष्टिगोचर हेबा परिवर्तित हेबा बुद्धि हेबा क्षय हेबा नष्ट हो जावा ये हूँ शरीर षड विकार स्वाभाविक कर्म यहाँ ही हम आम क्या मारुबा नबार से समस्ते ही दिन ना दिन हेले मरीजे शरीर त्याग करें मरीजे माने शरीर त्याग करेंगे कि भितर जी आत्मा अविनाशी अच्छा सी तो जन्म मृत्यु रहित शरीर उत्पन्न हुए ना शरीर माने आत्मा उत्पन्न होती ना कि उत्पन्न होगा पर जे सत्तावान हुए ता नुहे यार कौन किसी ना माने बढ़िबो नहीं ताको किछि नहीं षड विकार मध्य दुईटी विकार मुख्य होचंदी कौन उत्पन्न होगा नष्ट होगा आमे कहूचे आमर दुईटा जिनस होउछि ना कौन आमे थरे जन्म होइछि आ थरे मरी जिबा किंतु आ मझिरे जो सब रहिला वृद्धि हब क्षय हब परिवर्तित हो आम परिवर्तित होने छोटियाटे थे एड बट्टा है निश दाड़ी नाला निश दाड़ी होगा पाचिगला चुटी उठी उपुड़ी गला यही सब भीतर देकर जो सब परिवर्तन समस्त रोचे आम ये वस्त्रटा पिंधिले खराब हो गला आपको चिरीगला आम फोपाड़ देले आ गोटे नुआटे पिंधिले तो सेमती आम शरीर परिवर्तन हो दे वेदा विनाशीनं नित्यं जय नामजम अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। हे पृथानंदन जो मनुष्य ही शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय बोली जाने से किपरि काहाकु मारिबो ओ किपरि काहाकु मराइबो। जेतबेले अर्जुन गांडीव छाड़ी देइछन ना धनु छाड़ी देइछन आम युद्ध करी नहीं मोर 2 वर्ष मोर आत्मीय स्वजन मान अच्छे युद्ध हो गले विनाश हो मोर आत्मीय स्वजन मैंने मरीजे यही भाव में जो मोह टी आसी तो मोह को भांगापी कहवा गले ज्ञान आमको मोह बंधन मुक्त कर आमको भगवत पथरे आमको पथिक सजाई दिए सी होती गीता ये गीता ज्ञान अभाव दुष्ट शक्ति मानकर विनाश हो जाए जमी आपण मैंने शुणी गीता प्रेस गोरखपुर
ଯେଉଁ କଥାଟିଏ କିଏ ଗୀତା ପ୍ରଭାବରୁ ଡାହାଣୀଟିଏ ପଳେଇଲା, କି ଘରେ ଗୀତା ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରହନ୍ତି ସେ ଘରେ ଚୋରି ଆଉ ମାନେ କୁଦୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରୁ। ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତା ଯେତିକି ବାଟ ଶୁଭେ ସେତିକି ବାଟ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାଂସାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃଣାତି ନରୋପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣि ବିହାୟ ଜର୍ଣ୍ଣା ନନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସେହିପରି ଦେହି ପୁରାତନ ଶରୀରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ତ ଆମେ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏ ଶରୀରରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶରଣାଗତି ନ ହେଇ ଭଗବାନ କୃପାର ପାତ୍ର ନ ହେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ମରୁଥିବା, ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ମରୁଥିବା ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ନୈନଂ ଚିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି, ଏହା ଶସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ବିନାଶ କରିପାରେନି। ଦହତି ପାବକ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଚୈନ କ୍ଲେଦୟନ୍ତପ, ଜଳ ଏହାକୁ ସିକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ, ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଅଚ୍ଛେଦୟମଦାହ୍ୟ ଅୟମ କ୍ଲେଦ ଶସ୍ୟ ଏବ ଚ ନିତ୍ୟଃ ସର୍ବଗତଃ ସ୍ଥାଣୁରଚଳୟଂ ସନାତନଃ। ଏହି ଶରୀରକୁ ମାନେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆତ୍ମାକୁ ଛେଦନ କରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଜଳା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅନାଦି। ଶରୀରୀ, ତେଣୁ ଶରୀରୀ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଶରୀରୀ। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବା ଶରୀରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସର୍ବଗତ। ଏହା ଶରୀରଗତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଶରୀରୀ ଶବ୍ଦ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତାହା କୌଣସି ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାହା କିପରି ଶରୀରଗତ ହୋଇପାରିବ? ଯେ ସର୍ବଗତ ସେ କଦାପି ଶରୀରଗତ ହୋଇପାରିବନି, ଏବଂ ଯେ ଶରୀରଗତ ସେ କଦାପି ସର୍ବଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ପରମା ଆମ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମନ ଟିକେ ନେଇକରି ଲଗେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ମନ ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ତୁଳସୀ କାନନ ମୁଖେ ମଧୁବୋଳା ହରି ନାମ। ମନକୁ ବୃନ୍ଦାବନ କରିଦେଇ ତୁଳସୀ କାନନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଆସେ, ଏଇ ଗୀତା ଭିତରେ ବି ରୂପ ଧ୍ୟାନ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକ, ପାଦ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେବ, କିଏ ଓଠ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧରମ୍ ମଧୁରମ୍ वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି
କାହିଁକିନା ଶରୀର ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଥିବା ଆତ୍ମା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଶରୀରର ହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ, ଶରୀର ହତ୍ୟା କଲା ମାନେ ପାପ ଲାଗେ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା ପାପ ଲାଗେ। ସେ ନିଜେ ନିଜର କରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କରୁ, କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜୁନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ, କାହିଁକିନା ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛୁ ଜାଣିପାରୁନି, ତେଣୁ ସକଳ କର୍ମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେମିତି କୁକର୍ମ, କୂଟ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ତାଙ୍କୁ ଧୁରୁମୁ କରଇ ଜୁହାର। କୂଟ କପଟ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୂଟ କପଟତା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଦରକାର। ମନରେ ହରି ଭଜନ କର, ଭଜନ କର ମନ, ଭଜନ କର। ହେ ମନ, ତୁମେ ଥରେ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ तं ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋର କହିବା ଭିତରେ ତୁମେ ସେୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର, ଦେଖିବ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋର ଶରଣ ଆସିବ। ଆମେ ଯାହାର ଶରଣରେ ଯିବା ମାନେ ସେ ଯାହା କହିବା ଆମେ ସେଇଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ କରିବା, ଆଉ ସେ ତ ଆମର ତ ମାଲିକ, ଆମେ ତ କରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ମନର ଶରଣକୁ ପଳେଇଛେ, ମନ କହୁଛେ ଆରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ନବା, ନେଇଯାଉଛେ। ଆରେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଖିବା, ଖାଇ ପକାଉଛେ। ସେ ଅଖାଦ୍ୟ ହଉ ଅଭକ୍ଷଣ ହଉ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ଖାଇଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନର ଆଜି ଗୁଲାମ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନାମ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधेश्याम, निताय गौर हरि बोल।